जब इनकी मैरिज हुई तब ये बहुत आनंदित थे, पर एक ऐसी खुशी जो ये चाहते थे इनके पास नहीं थी, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में रोने के अलावा और कुछ भी रह नहीं गया था और बहुत ज्यादा परेशानियों का इनको सामना करना पड़ा। पर एक टाइम आया जब परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया और इनकी लाइफ में से हर तरह के रोने को, उदासी को, निराशा को खत्म करके एक ऐसा आनंद भरा कि उसके बाद ये कभी भी रोए नहीं और परमेश्वर में ये आनंदित है। तो आइए इनकी इस अद्भुत गवाही को हम देखते हैं। हालेलुया, सबको जय मसीह की। मेरा नाम कृष्णा है, ये मेरी वाइफ है राधा और हम दिल्ली के रहने वाले हैं और आज हम अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रहे हैं। 2020 में मेरी शादी हुई, उसके बाद हम लोग खुश थे, बहुत खुश थे। जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो जब मुझे पता चला तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया, तो ये भी बहुत खुश हुए। तो पास गए कि डॉक्टर ने चेक करा तो उन्होंने कहा कि हाँ प्रेग्नेंट हो। उसके बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था। जब मेरा तीसरा मंथ चल रहा था प्रेगनेंसी का, तो मैं रात में जब सो रही थी तो मुझे सपना आया और एक काला साया दिखाई दिया बहुत बड़ा, तो मैं डर गई। जब मैं सुबह उठ के देखी तो मेरी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी। जब मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई तो हम डॉक्टर के पास गए, तो फिर डॉक्टर ने जब स्कैन करी तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा मिसकैरेज हो चुका है। जब डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपका मिसकैरेज हो चुका है तो मैं बहुत टेंशन में आ गई थी। उसके कुछ समय बाद जब हम बेबी प्लान किया, हम दोनों ने बेबी प्लान किया, तो मैं फिर प्रेग्नेंट हुई। तो हम डॉक्टर को जब चेकअप कराने गए तो सब कुछ ठीक था, नॉर्मल था। अल्ट्रासाउंड कराया तो वो भी ठीक था। उसके बाद फिर जब 9 मंथ हुआ तो मैं अपने बेबी को जब मैंने जन्म दिया तो मेरी बेटी हुई। जब बेटी हुई तो फिर डॉक्टर ने बोला कि इसकी सांसें नहीं चल रही हैं, इसकी सांसें नहीं चल रही। तो फिर हम लोग को बताया गया कि सांस नहीं चली, तो हम डर गए कि हम लोग ऐसा कैसे हो सकता है। फिर जब उसका चेकअप करा, सही से कर रहे थे, थोड़ी देर बाद खबर आई, कह रहे थे कि तुम्हारा बच्चा डेड हो चुका है। मैं और एकदम टेंशन में आ गई। मुझे बहुत धक्का लगा कि मेरा पहला भी जो बच्चा था वो भी मिसकैरेज हो चुका था। तो मैं बहुत रोई, बहुत तकलीफ़ हुई, कोई संभालने वाला भी नहीं था। फिर जब मैं तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई तो मुझे बहुत खुश हुई। जब मैंने चेक करा तो मुझे बहुत खुश हुई और फिर हम डॉक्टर के पास गए। जब हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करा। जब डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करा तो उसमें पता चला कि मेरे जुड़वा बच्चे हैं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब 6 महीने तक पूरा अच्छा सब कुछ चल रहा था, 6 महीने बाद फिर अचानक से एक सपना आया मुझे। रात में मेरे पेट में किसी ने मारा और जब मेरे को मारा तो मेरे पेट में एकदम से दर्द उठा और वो दर्द एकदम बढ़ते जा रहा था, कम नहीं हो रहा था। जब मुझे दर्द शुरू हुआ तो मैं अपने हस्बैंड को फ़ोन करके बुलाया कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। जब ये आए तो हम लोग डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने चेकअप करके बताया कि तुम्हारे बच्चेदानी का मुंह खुल चुका है, आप बड़े अस्पताल में लेके चले जाओ, डिलीवरी कभी भी हो सकती है। जब हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इनकी हालत को देखा और ये बहुत गंभीर केस था। डॉक्टर ने बताया कि इनकी डिलीवरी जल्द से जल्द करनी पड़ेगी। तो उन्होंने जब डिलीवरी करी तो ट्विंस बेटी पैदा हुई। जब मेरी वाइफ ने दोनों बेटियों को जन्म दिया तो दोनों बेटी बहुत कमज़ोर थी, जिसके कारण डॉक्टर ने उनको सांस वाली मशीन लगा दी थी, जिसके कारण एक जो बेटी थी वो तो तुरंत 1.5 घंटे बाद ख़त्म हो गई थी। फिर जो सेकंड बेबी थी उसको दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया था। उसके दौरान जब मेरी बेटी को दूसरे हॉस्पिटल ले जाया गया तो वो मशीन में थी और उसको ब्लड भी चढ़ाया गया और काफ़ी उसके टेस्ट भी हुए, जिसके दौरान वो 10 दिन वो मेरी बेटी मशीन में रखी थी। उसके बाद वो भी डेथ कर गई थी मेरी बेटी। डॉक्टर ने उसके बारे में बताया कि तुम्हारी बेटी जो भर्ती थी वो भी डेथ कर गई। उस टाइम मेरी हालत बहुत बेकार हो गई थी। मेरे को उसको समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों हो रहा। पहले भी ऐसा हुआ, दूसरी बार भी ऐसा हुआ, तीसरी बार भी ऐसे हुआ। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने बोला कि अब तुम बच्चा मत करना, तुम्हारे शरीर बहुत ज़्यादा वीक हो रही है। और इतना डिप्रेशन हो गया, बस दिमाग में ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, हमेशा टेंशन रहता था, ना घर में खाना अच्छा लगता था, ना कहीं जाना। अपने आप को मैं कमरे में बंद कर रखती थी। ये ड्यूटी चले जाते थे, मैं रोती रहती थी हर टाइम। इतनी दिमाग में कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, लगता था किसके पास जाऊँ, अपनी बात को किसको बताऊँ। मुझे कुछ भी अच्छा फील नहीं होता, ना खाना खाती थी, आधी आधी रात को उठ के रोती थी, अपने आप को मारती थी, बच्चों को याद कर करके खूब रोती थी, कभी दीवार में सिर पटकती थी।
चद्दर में मेरे जो बच्चे बने रहते थे गुड्डे, उनके साथ क्या ऐसा लगता था कि मैं इनके साथ होकर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन चले गई। कभी ये नहीं रहते थे तभी मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ। बहुत तकलीफ में सोचती रहती थी कि सारी चीज़ें मुझे याद आती थी कि पहला दूसरा ऐसा तीसरा ये भी ऐसा हो गया, क्यों ऐसा हो रहा है। मेरे शरीर में बहुत हालत ख़राब हो गई थी। आसपास के लोग मुझसे बातें नहीं करते थे क्योंकि उन लोग ये सब कुछ देखते थे ना कि ऐसा हो इसके साथ हो रहा है, इसके बच्चे ख़त्म हो जाते हैं ना, तो अपने बच्चों को छिपा लेते थे। और मेरा भी मन नहीं करता था, कोई बच्चा आता तो अपने आप को कमरे में बंद कर लेती, मैं हट जाती थी वहाँ से। चिड़चिड़ापन हो गया था मन में, कभी कभी इनसे भी लड़ाई कर लेती थी। और ऐसे होने के बाद मैं इतना सब कुछ हुआ तो एक दिन मेरे को बहुत टेंशन हो गई। मैंने कहा कि पता नहीं ये इनके मन में क्या चलता होगा। मैंने इनको गुस्से में मैंने बोल दिया कि तुम दूसरी शादी कर लो, क्योंकि एक बार हो गया, 2 बार हो गया, तीसरी बार हो गया, तुम्हारे भी मन में कुछ होता होगा क्या, पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या लोग सोचते होंगे, घर वाले भी क्या बोलेंगे, मैं किसको जवाब दूंगी। तो ये बोलते थे नहीं दूसरी शादी नहीं करनी मुझे। मैंने कहा नहीं तुम कर लो, नहीं तुम नहीं करोगे तो मैं चली जाऊंगी छोड़ के, क्योंकि मेरा हिम्मत नहीं हो रही कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। कोई तुमसे सवाल करेगा तो मैं क्या बोलूँगी। मार्केट जाते जैसे कभी जाते थे, कभी जाने का वैसे तो जाती नहीं, कभी जाती भी थी, देखती थी खिलौने को कि मैं अपने बच्चे के लिए ये लाऊंगी, ये इनको बोलती थी। अगर मेरी बेटी होती ना तो इतनी बड़ी होती तो मैं ये लाती, ये खरीदती, फ्रॉक लेती, कुछ भी लेती। मन करता था ये लेने का, वो लेने का। और भी बच्चे को जिसकी मम्मी पापा लेके बाहर जाते हैं ना, तो उन लोगों को वो खिलौने दिलाते, कपड़े दिलाते, प्यार करते उन लोगों को। तो मेरा भी मन करता था, मैं घर में आके रोने लग जाती थी। जब मेरी वाइफ की ऐसी कंडीशन हो गई थी तो मुझे भी बहुत दुख लगता था कि मैं अपनी वाइफ के लिए क्या करूं, क्या नहीं करूं, कहां से इसको बच्चा ला के दूँ, कहाँ से घर में खुशियाँ आए, कुछ समझ में नहीं आता था। इसी कारण मेरे रिश्तेदारों से भी फ़ोन आता था तो मैं अपने रिश्तेदारों का भी फ़ोन अटेंड नहीं करता था। और ना तो किसी फंक्शन में जाते थे हम लोग, और ना तो किसी दोस्त से कोई बातचीत, कुछ भी नहीं। एकदम मतलब ऐसा कर दिया था कि मतलब कोई है ही नहीं, एकदम सारा नाता तोड़ दिया था। ऐसा लगा किसी से कोई मिलना ही नहीं है बिल्कुल। ऐसे मतलब डिप्रेशन में हम दोनों चले गए थे, इस कारण हम बाहर भी नहीं जाते थे। एक दिन मैं और मेरी वाइफ ऐसे ही यूट्यूब पे सर्च कर रहे थे तो अंकुर मिस्ट्री का एक वीडियो हमारे सामने आया। तो परमेश्वर के दास उसमें प्रीच कर रहे थे, वो प्रीच को हमने सुना और हमें काफ़ी अच्छा लगा, रिलैक्स फील हुआ। जब हमने यूट्यूब पे जब वीडियो देखने लगे अंकुर मिस्ट्री की तो हमारा फेथ बढ़ा। तो जब हमारा फेथ बढ़ा तो हमने सोचा कि यहाँ पे इतनी सारी गवाहियाँ बनती हैं, मतलब सब लोग हील भी होते हैं, बच्चे की टेस्टमनी बनती हैं, तो क्यों ना हम भी चलते हैं वहाँ पे और देखते हैं चल के। तो इन्हें बोला ठीक है चलेंगे एक दिन। जब यहाँ पे पहुँचे तो वीरवार की मीटिंग थी, हमने वीरवार की मीटिंग को अटेंड करा। जब हमने मीटिंग अटेंड कर लिया तो फिर उसके बाद हमें पता चला कि यहाँ पे काउंसलिंग टीम बैठती है। जब हमें ये पता चलने के बाद हमने सोचा कि हम भी काउंसलिंग करवाएंगे। फिर जब हम लोग गए, काउंसलिंग करवाई, सारी बातें बताने के बाद उन्हें हमारे केस को सुना और हमारे केस को सुनने के बाद हमारा कार्ड ले हैंड कार्ड बनाया। फिर 18 फरवरी 2024 को हमारा ले हैंड हुआ परमेश्वर के दासी के द्वारा। जब हमारे ऊपर परमेश्वर के दास जी का हाथ आया तो मुझे बहुत ठंडक महसूस हुई, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि ऐसा लग रहा कि नहीं अब परमेश्वर के दास जी ने हाथ रखा है तो यहाँ से कुछ हमें मिल गया है, तो हमें कुछ मिला है यहाँ से। जब हमारा ले हैंड हुआ तो कुछ महीने बाद मैं प्रेग्नेंट हुई तो मैं डॉक्टर के पास गई। फिर डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने चेकअप करा तो उन्होंने बोला हाँ तुम प्रेग्नेंट हो। तो फिर मुझे बहुत खुशी हुई और मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश हुए। इस बार परमेश्वर ने मुझे 9 मंथ तक संभाल के रखा। इस बार मुझे कोई भी शैतानी अटैक नहीं हुए जो रात में पहले सपने में अटैक होते थे। जब मेरे डिलीवरी का समय आया 2 जनवरी 2025 में मैंने बेटी को जन्म दिया और परमेश्वर ने मुझे एक बेटी के साथ ब्लेस किया। मुझे यकीन नहीं होता, जिसका मतलब मुझे यकीन नहीं होता कि मेरी बेटी हुई है। मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि मेरी खुद की बेटी। मैं तो 1 महीने तक, सच में बता रही हूँ, 1 महीने तक मुझे यकीन है, बार बार ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी है ऐसे करके बोल रही हूँ। तो कह रहा हाँ ये हमारी ही बेटी है। मैं इसको देखने के बाद मैं सारी बातें मैं पिछली जो थी वो मैं भूल गई। और पहले तो मुझे ऐसा लगता मैं कहाँ जाऊँ, अपना समय कहाँ बिताऊँ, लेकिन अब जब ये हुई ना पूरा दिन बीता, मुझे खुद का समय ही नहीं मिलता, इतना मुझे बिजी करके रखती है। बहुत प्रभु ने ब्लेस किया है। अब हम बहुत खुश हैं, परमेश्वर ने हमें बेटी के द्वारा ब्लेस करा। और जब मैं जॉब से आता हूँ तो मैं इसको देखता हूँ तो मेरी सारी थकान
मिट जाती है और हम हस्बैंड वाइफ भी बड़े अच्छे से रहते हैं। उन बहनों के लिए मैं मैसेज देना चाहती हूँ जिनके पास आज भी बच्चे नहीं हो, वो बच्चे के लिए तरस रही हैं। वो सोचते हैं कि हमारे लाइफ में बच्चे नहीं है, मतलब बहुत उनके दिमाग में टेंशन चलती होगी। उन्हें मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जीवित चित्त का हिस्सा बने और प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें, जैसे मैंने विश्वास किया और परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत गवाही बनाई। उस जब मुझे बाइबल में ली थी तब मुझे वचन मिला था कि वो बांझ को घर में लड़कों के आनंद करने वाली माता बनाता है, तो वो उस वचन को परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में पूरा किया और मैं आज बेबी के साथ ब्लेस हूँ। इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर के दास दासी का धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर ने इस बहन की जिंदगी में बहुत ही बड़ा और अद्भुत काम किया और हमारा विश्वास है जब आप इस बहन की इस गवाही को सुनेंगे तो आप विश्वास करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित परमेश्वर है और बड़े वो अद्भुत काम करते हैं। ये बहन पूरी रीति के साथ पागल हो चुके थे और इनकी याददाश्त भी जा चुकी थी, जिसकी वजह से इनका पूरा परिवार बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। पर जब अंकुर नूला मिनिस्ट्रीज के बारे में पता चला, चर्च में आए और परमेश्वर के आत्मा ने इनकी जिंदगी में काम किया और इस बहन को पागलपन से आजाद करके परमेश्वर ने एक खूबसूरत जिंदगी के साथ इनको ब्लेस किया है। तो आइए इस बहन की इस मार्वलस टेस्टमनी को हम देखते हैं। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਗਰਦੀਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਅਗਸਤ 2023 ਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲਪਨ ਦੇ ਅਟੈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਗਲਪਨ ਦੇ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਬਹੁਤ ਪੇਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪਾਗਲਪਨ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਘਬਰਾ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਆ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ ਘਰੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਸਾਡੀ ਠੀਕ ਸੀਗੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਵਿਆਹੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਬਰਾ ਗਏ ਤੇ ਰੋਈਏ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੋਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਸਾਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਫੇਰ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੋੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿਆ ਕਰੇ, ਕਦੇ ਗਰੇਲਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੇ, ਕਦੇ ਘਰ ਨਾ ਮਾਰੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਰੋਏ ਆ ਕਰੀਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਣ, ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਦੱਸਣ, ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਪਰ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨਾ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਦੌੜਦੀ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਹੌਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਲ ਹੌਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਸਦਾ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਫੇਰ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਡੈ ਪੈਣਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਘਰੇ ਲਿਆਉਣੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਣਾ ਦੌੜ ਕੇ। ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਮਾਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੌਣ ਦੇਣਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਸੀ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿੱਧਰ, ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਖਿੱਚਦੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਰੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ। ਤੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋੜੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 20 ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣੇ, ਨਹਾਉਂਦੀ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਇਹ ਮਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਫਾਇਆ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਦਵਾਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਹੌਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇਹਨੇ 2 ਘੰਟਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸੌਂ ਜਾਣਾ ਖਾ ਕੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਮਾਰਨ ਡੈ ਬਣਾ, ਜਾਂ ਰੋੜੇ ਚਲਾਉਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ।
ਜਾਂ ਦੌੜ ਜਾਣਾ ਘਰੋਂ। ਦਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਸਾ ਵੀ ਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦੀ ਇਦਾਂ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੂਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਹੀ ਗਏ ਸੀ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪਾਗਲ ਆ ਕੁੜੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਛੱਡਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਵੀ ਐਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸਾਡੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਵੀ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਕਰਕੇ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਲੋਕੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੁੜੀ ਬਿਮਾਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਵੀ ਖਰੇ ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗੀ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਖਰੇ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਿਰ ਗਏ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਸਮਝਣਾ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੜਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੜਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਪਰ ਰਮਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਫੇਰ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚਣੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਖਾਂਬਰੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਦੀਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕੀ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਮਨੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਚਰਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਗਏ ਤੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸੌਂ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਠੀਕ ਕਰੂਗਾ, ਵੀ ਲੋਕੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਲੇਹੈਂਡ ਕਾਰਡ ਭਰਵਾਇਆ। ਫਿਰ 28 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਲੇਹੈਂਡ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੇਹੈਂਡ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾ ਕੇ ਗਏ ਘਰੇ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਭੱਜੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ ਇਹ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਗਲਪਨ ਦਾ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਲੇਹੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਗਰਮਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਗਲਪਨ ਦਾ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਠੀਕ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹਾਂ ਪਾਗਲਪਨ ਦੇ ਅਟੈਕ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਆ। ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟਦੀ, ਹੁਣ ਨਾ ਮੈਂ ਕੰਧਾ ਨਾ ਸਿਰ ਮਾਰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਗਲਪਨ ਦੇ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਆ। ਮੈਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਕੁੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਠੀਕ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਗਲਪਨ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲਪਨ ਦੇ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਾਗਲਪਨ ਦੇ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ-ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। हालेलुया। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो आज भी बड़े और आश्चर्य कर्म करता है, तो एक ऐसी ही बहुत ही बड़ी गवाही को हम सुनेंगे
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਨੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮਈ 2024 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਭੈਣ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਬਾਈਕ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਤੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਬਾਈਕਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਬਾਈਕ ਦੀ ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਬਾਈਕ ਅੱਗੇ ਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਦੋਤੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਤੀ। ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਰ ਗਈ। ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸਿਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਕਾਫੀ ਫਟ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨੇਰਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੂਰਾ ਚਿਹਰਾ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੂੰਹ ਬਲੱਡ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਕੱਪੜੇ ਬਲੱਡ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਈਨ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਸ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਕਰਾ ਲਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਮਾ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੌਰੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿ ਮਤਲਬ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਡੂੰਗੀ ਸੱਟ ਵੱਜ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕਲੌਟ ਜੰਮ ਗਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਐਨ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦੁਖੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੱਟਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਮਗਰ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਾਡੇ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਡਾਕਟਰ ਆਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸਰਜਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਿਚ ਲੱਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਕਸੀਜ਼ੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਕਸੀਜ਼ੀਆ ਦੇਣ ਲਈ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਸਾਈਨ ਸੂਈਨ ਕਰਾ ਲਏ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਈ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਫੀਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ। ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬਿਨਾਂ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਬਜਾਏ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਟਿਚ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ 30 ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਰੇਨ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਗੰਦਾ ਬਲੱਡ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਟੋਟਲ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਦੇ 50 ਸਟਿਚ ਲੱਗੇ ਸੀ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਮੰਥ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਮਤਲਬ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਾਲਾ ਪਾਈਪ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੈਟਰਿੰਗ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਨਹਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਗੋਲਡ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਖਾਣ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਗੇ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਗੇ ਮੇਰੇ ਇਲਾਜ ਲਈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕਹਿਰ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਮੰਮਾ ਦਾ ਡੈਥ ਹੋ ਗਿਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਪਰ ਮੰਮਾ ਬਚੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੱਲ ਵਸੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਕੁਰ ਨੂਰੁੱਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਧਰਮੀ ਜਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਿਪਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢੇਗਾ, ਐਵੇਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਲੰਗੜੇ ਆ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ 2 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿ ਬਿਮਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੰਮੀ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਉਹ ਪ੍ਰੇਅਰ। यीशु मसीह की आग तुम पे उतरे और चंगाई तुम पे उतरे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। जो चल नहीं सकते वो चलें, बोल नहीं सकते बोलें, अपने शरीर पर हाथ रखें और अपने अंगों को हील होने के लिए हुक्म करें, वचनों को बोलें। यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। उस प्रेयर तो बाद मेरी मदर दी रिकवरी होनी शुरू हो गई कि जिवें मतलब जोन से जख्म बहुत चेर बाद बचने से मतलब हौली हौली मतलब हील होने लग गई सी। इन्हां नूं जिहड़े खांदे पींदे नहीं सी आपे खान पीन लग गए, टुरन फिरन लग गए, यूरिन बैग हट चुक्या सी। उस तो बाद मतलब आपदा काम मतलब खुद करन लग गए, मतलब घर दा काम भी आप करन लग गए। उस तो बाद मतलब असीं बहुत ज़्यादा खुश हैं कि साडी मम्मी बहुत सही हो गई। परमेश्वर ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਦਰ ਮਤਲਬ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਠ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਵੀ ਜਾਈਦਾ, ਫਿਰਨ ਵੀ ਜਾਈਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਆਪ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਹਾਉਂਦੀ ਧੋਂਦੀ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚੰਗਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੱਡੀ ਚੰਗਿਆਈ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਤੇ ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ।